हर तीजे मंगलवार जो तुहाडी सेवा दे विच हाज़र हुंदे ने स्टूडियो दे विच पहुँच चुके ने ते आपां गलबात करन तो पहलां सारिਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ कि स्टूडियो के नंबर ने 905 867 2770 तुसीं कोई भी गलबात करनी होवे स्टूडियो के नंबरां ते कॉल कर सकते हो। तुहानूं दस दईए कि अंटारीओ दे विच ਜਿਹੜੀਆਂ मुख खबरां ने कि आउण वाले दिनां दे विच जो 5 जणिਆਂ ते सीगी गैदरिंग भी 5 जणे इकट्ठे हो सकते हैं वो वधा के 10 कर दी गई। इस तो इलावा जॉर्ज फ्लोयड जिहड़ा अमेरिका दे विच 46 साला व्यक्ति 25 मई नूं जिस दे उत्ते जो कि $20 का एक नकली बिल लैके सिगरेट स्टोर तो खरीदन जा रहा सी उसदे जो 8 मिनट ते 46 सैकंड जो उसकी धौण के उपर गोडा रखा जी वो अमेरिका की सरकार नूं वो बहुत महंगा पै चुकिया क्योंकि थां थां दे विच वर्ल्ड दे विच यह बदनामी हुई है क्योंकि ये जो हिंसक घटनावां हुई ने जिहदी कि सारे ही निंदा करते हैं क्योंकि एक बारी जो किसी दे नाल धक्का हुंदा है हिंसक घटनावां हुंदियां ने उहदे नाल यह बहुत ही जो कि मंदभागी घटना जिन्होंने आप गिने जा सकते हैं। सारे तो पहला असी BNC मैडिकल तो डॉक्टर रवि जी का अज के प्रोग्राम के स्वागत करते हैं। रवि तुहाडा स्वागत है। थैंक यू वेरी मच पवन जी। तुसीं मैनूं तीसरे हफ्ते लै आउणे वधिया गल है, मैं तो भुल जाना तो तुसीं क्योंकि साडे बच्चे भी हो जो भी तुसीं चाहोगे असीं तो हमेशा चाहुंदे भी तुहाडा काम हर तरीके का लाइव दे विच तुसीं फ्लरिश करो, चाहे वो तुहाडे बिजनेस नाल कंसर्नड है, चाहे TV प्रोग्राम है, चाहे रेडियो प्रोग्राम है, क्योंकि तुसीं यंग हो असीं तो अपनी बोनस के दिन कट रहे हैं जिंदगी के। सो साडी हमेशा ही मेरी तो कोशिश होंदी है भी यंग बच्चे हर फील्ड दे विच अगे आउण ताकि असीं तो अपनी जिंदगी कढ़ ली जाए जी। हुण तुसीं वधिया तरीके नाल क्योंकि हुण तां बड़ी एडवांस साइंस भी होगी सो तुसीं वधो फुलो। मैं तो हमेशा ही चाहुंदा तुहाडा आखिर दे विच फिर थैंक्स। बिल्कुल जी पहला तुहाडा आउण लई धन्नवाद क्योंकि जदों कहंदे हुंदे आ भी जदों पहला दिन आपां शुरू कीता प्रोग्राम अज ही मेरे याद आ भी पहले दिन शुरू किया ही क्योंकि इतने पेपरों की मेरे हथ थब्बी सी कि पेपर इधर रख लीए उधर रख लीए बंदा घबरा जाता। उस तो बाद अज पहला दिन कि असीं कोई पेपर ही नहीं चक्या बस जो गल्लां बातां होंदियां गल दे विच गल क्योंकि जो मन दे विच धार के तुसीं सच्चे मनों कोई गल करदे हो क्योंकि जो आप तुसीं हुण TV प्रोग्राम ऑन कर चुके हो फेसबुक ते भी देख रहे हो। पहला तुहाडा धन्नवाद तुसीं सफ़र दे पेज नूं ते PTN 24 दे पेज नूं तुसीं लाइक ते शेयर कर सकते हो। तो आप जी चलते हैं जो अज की गलबात शुरू करते हैं वितकरे तो जिमें कि आह तुहानूं खबर दे विच दस्सिया उहदा जॉर्ज फ्लॉयड है जो अमेरिका दे विच उहदा अज संस्कार होया जो कि एक सधारण व्यक्ति आपां नूं कह सकते हैं जिवें सधारण कह लीए मगर जो उसकी मौत हो चुकी है जो वो बहुत ही गंभीर एक आपां जिहनूं कह लीए पंजाबी दे विच कलंक जो लग चुका है उहदे नाल बहुत क्योंकि दुनिया दे विच हरेक थां ते थू थू होई है क्योंकि ਜਿਹੜਾ कई बार देखते हैं जाने अनजाने च कई बार बंदा कहता भी ये चीज़ हुई है जो वितकरा शब्द जितों आप निकलदा बई जो आप रंग का उस बारे तुहाडे की विचार आप शुरुआत करिए जी। सो पवन जी पहली गल तो यह भी जो वितकरा है अंग्रेजी रेसिज्म कहते हैं RACISM रेसिज्म जो है यदा जो असीं तर्जमा करने आप कहने डिस्क्रिमिनेशन करना या प्रेजुडिस होना एक्चुअल है कि जिन्होंने बेसिकली समझिए जो वितकरा है या रेसिज्म है वह मतलब यह है कि अपने आप को दूजे नालों सुपीरियर समझना जी, चाहे वो एक धर्म है जी, चाहे वो कोई जात है, चाहे कोई एजुकेशन है। जदों असी अपने आप को जे कोई सपोज मैं हुण तक कंपेयर करा कि मेरी एजुकेशन ज़्यादा है तो उनका कोई पता ही नहीं है यार जी। सो ਇਹਦਾ मतलब मैं भी एक रेसिज्म का पार्ट अदा कर रहा कि मैं अपने आप को बड़ा समझना भी तुहानूं कोई नॉलेज नहीं मेरे को डिग्रियां ज़्यादा ने। इसे तरह ही असी धर्म के विच लै लैंदे आ जे कोई कहिए भी कोई हिंदू है वो कहता मैं सिख धर्म नाल वधिया, सिख धर्म वाले कहते मैं जैनिज्म नाल वधिया, जैनिज्म कहते इस्लाम तो वधिया है। सो वो वधिया होने करके असी फिर जिहड़े शब्द यूज़ करते हैं वो कई बारी दूजे नूं हर्ट करते हैं। जदों कोई अजिहे शब्द अपने आप को सुपीरियर दस्सण ते दूजे नूं थल्ले लाउण जब उन्होंने इनफीरियर गिन तो वह रेसिज्म की क्लास के आ जाते हैं। इस तरह जोड़े भी अपने जे असी लीगली गल करिए लीगल के हर कॉन्स्टिट्यूशन के चाहे वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है चाहे वो ईवन कैनेडा या अमेरिका का है वो रेसिज्म जी हैगी वो बैन की गई है भी अपने आप को तुसी कोई भी इस तरह कमेंट नहीं दे सकते जिहदे नाल जिहड़ा हैगा तुहानूं प्रॉब्लम आवे दूसरे नूं हर्ट होवे फीलिंग। सो इस करके जिहड़ी आ रेसिज्म की गल है कदे भी नहीं करनी चाहिए। वैसे तो कहते हैं भी जिन्ना नीवा होवे किसी की फील वो वधिया हुंदा है पर क्योंकि सानूं पता नहीं कई बारी अनजाने दे विच कई बारी अनजाने दे विच हो जांदा। हुण जिहड़ी तुसीं गल जॉर्ज की कर रहे हो मेरा थोड़ा जिहा इहदे नाल पवन जी डिफरेंट व्यू है जी है ना। मेरे घर दे भी मेरे मगर भाई तुसीं देखो जो आपां ये नहीं है भी अखबारां 'च की आउंदा है TV 'च की आउंदा यस
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੇਕ $20 ਦਾ ਨੋਟ ਹੈ ਜਾਂ $100 ਜਾਂ $500 ਦਾ ਨੋਟ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ ਨੋਟ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਲੱਕੀਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਈ ਕਾਂਟ ਬਰੀਥ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰੂ ਜਾਂ ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ। ਇਹੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਗੁੱਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਰੀਦ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਭੁਗਤਣਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਭੁਗਤੀਆਂ, ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਹੋਰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖੀਏ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੰਗੇ ਨਾ ਪੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਫੀਸਰ ਹੈ ਡੈਰਕ ਚਵਾਨ ਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ 1.25 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਬੇਲ, ਹਲੇ ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਉਹਦੀ ਬੇਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਸੈਟਅਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਪੱਕਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਬਾਲ ਸਦਾਇਨ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਸੇ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸੋਹਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਬੋਲਬਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਤਕਰਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੋਰੇ ਕਾਲੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਲ, ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ, ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਵਿਤਕਰਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਤਕਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜੂਡਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਉੱਥੇ ਭਈਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਦਾ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਦਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, 45 ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਵੱਲਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰਮੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਭਈਏ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉੱਤਰ ਕੇ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦ ਪਰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਤਕਰਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਗਾਂਹ ਦੀ ਗਾਂਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਗਿਓਂ ਬੱਸ ਫੜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਣਾ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟਾਪ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਹੈ ਨਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਲਾ ਲਈਏ, ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਆ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਛੁਪਾ ਲਈਏ, ਇੱਥੇ ਲਕੋ ਲਈਏ, ਉੱਧਰ ਲਕੋ ਲਈਏ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਲੋਹਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ
ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਗਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਉਹੀ ਕੰਮਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰੀਏ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮਾਨਸ ਕੀ ਸਭ ਜਾਤ ਇੱਕੋ ਪਹਿਚਾਨ वो है ना जी, अब्बल अल्लाह नूर पाया देखो सब कुदरत के बंदे। ਈਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਉਸਦੇ ਸਭਨਾ ਕਾ ਸੋਈ ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀ ਜੇ ਦੂਜਾ ਹੋਈ, ਇਹ ਸਭ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਾਹ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਸਮਝਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੱਥ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਗਿਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਰਦਾਰ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਟ ਨੇ, ਇਹ ਛਿੰਬੇ ਨੇ, ਇਹ ਧਾਨਕੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਧਿਮਕਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਮੰਦਿਰ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਰੌਲੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਰੌਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੈਜੂਡਿਸ ਹੈ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰਜ ਫਲਾਇਡ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਲਈਏ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸਰ ਆ ਜਿਹਨੇ ਧੌਣ ਤੇ 8 ਮਿੰਟ ਤੇ 46 ਸੈਕਿੰਡ ਗੋਡਾ ਰੱਖਿਆ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਉਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੁਹਾਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਉਹ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਜਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਹ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 1.25 ਸਵਾ ਮਿਲੀਅਨ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਦੂਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ 3-4 ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਨਾਲ ਦੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਨ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਰ ਲੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ $20 ਦੀ ਨੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, $20 ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਵੀ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹਟ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਸਤਾ ਦਾ, ਉਸੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਚੱਕ ਕੇ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਨ ਨੇ ਐਡਾ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ $20 ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਨੂੰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਸੌਰੀ ਉਹ ਰਾਵਣ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ, ਸੌਰੀ ਸੋ ਰਾਵਣ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ, ਸੀਤਾ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਸਰੂਪਨਾਖਾ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਭੜਕਾਤੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨਾਲ, ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨੱਕ ਕੱਟਤਾ ਉਹਨੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਭੜਕਾਤਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਨਾਨੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਰਾਵਣ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਵੱਢਤਾ ਗੁੱਸੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ। ਮਨ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾ ਜਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਿਕਲਦੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਬ ਪਛਤਾਏ ਹੋਤ ਕਿਆ ਜਬ ਚਿੜੀਆ ਚੁੱਕੀ ਖੇਤ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿਲੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਨਾ, ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ 2-4 ਜੇ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲਏ, ਚੱਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਰ ਵੀ ਲਊਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਆਲਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡਰਪੋਕ ਹੈ, ਡਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਈਗੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਡਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਤਾ, ਇਹਨੂੰ 4 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ, ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਵੀ ਇਹ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਛੱਡਤਾ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਈਗੋ ਦਾ। ਈਗੋ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ ਬਈ ਮੈਂ ਹੀ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਆ ਇੱਥੇ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਈਗੋ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਕੁਛ ਪਲਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਕੀ ਵਰਤਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਈਗੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ, ਐਂਗਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਟਾਈਮ ਟਪਾ ਲਈਏ ਮਿਨੀਮਮ 5 ਮਿੰਟ ਤੇ ਬਾਕੀ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੇ ਟਾਈਮ ਟੱਪ ਜੇ ਉਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂ, ਕੰਟਰੋਲ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ
ਕੰਟਰੋਲ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਊਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਪੈਨ ਵੀ ਪਿਆ, ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪੈਨ ਨਾਲ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੁਦਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉੱਡਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂ ਫਟਾਫਟ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਟਾਫਟ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਉਬਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈਨ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਗਮ ਪਾ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਲੈਚੀ ਚੱਬਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਆਵੇ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਗਿਣ ਲੈ, 1 2 3 4 ਜੋ ਮੈਂ ਗਿਣੂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜੱਫੀ ਪਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਢੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੱਸਾ ਘਟਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਵਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਗੁਣ ਤੇ ਔਗਣ ਨਾਲ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਪੂਰੇ ਗੁਣ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਗੁਣ ਤੇ ਔਗਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਪਾਠ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, 1 ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਜੌਬ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਮਿਲ ਗਏ ਉਹਦਾ ਫਟਾਫਟ ਰੀਸ ਹੋ ਜੂਗੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ 2 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਤੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਤੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਠੱਗ ਲਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂਗੀ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਨ ਕਹੂਗਾ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮੰਗਣ ਲੱਗੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ, ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨੋ, ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਾ ਵੀ ਮੇਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਰਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਰਸਟ ਕਰੋ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲੂਗੀ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਆ ਈਗੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਉੱਥੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਬੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਈ ਆਹ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਵੀ ਮੰਨੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਬਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਬੀ ਫੜਾਓ, ਮੈਂ ਐਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਉਹੀ 2 ਮਿੰਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬੰਦੇ 5-10 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਨਾਲ ਲੇਡੀ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਜੈਨੂਅਨ ਬੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ, ਓਕੇ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਮੂਹਰੇ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਹਾਰਨ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉਹ ਬੈਕ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਟਰੱਕ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੇਨਰ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਵੈਸੇ, ਉਹ ਹਲੇ ਕੋਈ ਗੱਪੇ ਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਸ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਟਰੱਕ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਂਗਲ 'ਚ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਕਰਤੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਖੜੀ ਕਰਤੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਲੋਹੇ ਦੀ ਰਾਡ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਐਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗੋਰੇ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਖਾਸੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਟਰੱਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਂਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ 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 ਤੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਰੀ ਮੇਰਾ ਫਾਲਟ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਸੌਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੌਰੀ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਕੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਲਾ ਲਾ ਟਰੱਕ। ਸੋ ਜੇ ਉਦੋਂ ਉਂਗਲ ਦਾ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾੜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਉਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੈਲੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਮਤਲਬ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉਸ ਏਜ ਫੈਕਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ 30 ਬਿਲੋ ਜਾਂ ਅਪਰ 35 ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ,
ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫਿਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਯੂਥ ਨਾ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੂਵੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪੈ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਅਪ ਫਰੰਟ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਝਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਐਲਡਰਸ ਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਸੋਚਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਗਲੀ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਲੀਮੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਰ ਬੈਡ ਵਰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਡ ਸੈਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ 1.5 ਸ਼ੇਰ ਆ, ਸਵਾ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਥੋੜਾ ਵਧੀਆ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਸਿਮਰਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਗਨੋਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਮਾਜ ਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋਪ ਰਹੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਟਿਕਟੌਕ ਲਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾ ਲਈਏ, ਭਾਜੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਟਿਕਟੌਕ ਲਾ ਲਓ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾ ਲਓ, ਇੰਨੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਡੁੱਬ ਸ਼ੂਟ, ਉਹ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਿੱਟੂ ਸੱਕਾ ਵੀ ਖੇਡ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਨੋਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਚਲਤੀ ਚੱਕੀ ਦੇਖ ਕਬੀਰਾ ਰੋਏ, ਦੋ ਪਾਟਨ ਕੇ बीच में ਸਾਬਤ ਬਚਾ ਨਾ ਕੋਏ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ ਨਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਬਰਨ ਬਫੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੋਰਾ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਰਨ ਬਫੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਦੇ ਮਗਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਪਸੰਦ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗੱਲ ਡੂੰਘੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਵਧੀਆ, ਲੈ ਲਓ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਸਾਂ ਪਰਬਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਨਾਮਾ ਹੇਤ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਦਾ, ਉਹ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਮੀਰ ਪੱਕਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 16 ਇੰਚ ਦੇ ਗੱਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਵਧੀਆ ਖਾਂਦਾ, ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ, 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਂਦਾ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਉਣੇ ਉਨੇ ਕੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਤੀਲੇ 'ਚ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਥੀਕਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਚੇਂਜ ਹੋਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਾਲਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਸੂਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਲੇਟ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਆ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਲੇਟ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਥੋੜੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਪਰਸੋਂ ਲੇਟ ਆਏ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਐਡੀ ਉਮਰ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਝੁੱਡੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਗਲਤ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕਰੀਏ ਨੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਕੁਛ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਈਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਾਠ ਵੀ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੋ, ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਬੈਠੋਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਵੱਲ। ਹੈਲੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ।
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਵੀਰ ਜੀ? ਜੁਗਰਾਜ ਗਿੱਲ, ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਅਬੋਹਰ ਮਰੋਡ, ਬਠਿੰਡਾ, ਹੁਣ USA ਦੇ ਸਾਊਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੀ 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 ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਅੰਗ ਵੀ ਲਿਖਦਾ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ, ਖਬਰਾਂ ਵੀ, ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜੀ। ਇਰਸ਼ਾਦ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਭਲੇ ਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਭਲੇ ਚਾਰ, ਤੇ ਛਿਟੀ ਤੋਂ ਸੋਟੀ ਭਲੀ, ਸੋਟੀ ਤੋਂ ਤਲਵਾਰ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਭਲੀ, ਤੇ 10ਵੀਂ ਤੋਂ BA MA, ਤੇ ਵੱਟ ਡੂਇੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ। ਜੀ। ਖੂਹ ਤੋਂ ਬੋਰ ਭਲਾ, ਤੇ ਬੋਰ ਤੋਂ ਭਲਾ ਸੂਆ, ਜੀ। ਸੂਰ ਤੋਂ ਸੂਈ ਭਲੀ, ਤੇ ਸੂਈ ਤੋਂ ਬਕਸੂਆ। ਜੀ। ਪੈਦਲ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਭਲਾ, ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੇ 10 ਤੋਂ ਭਲੇ 100, ਤੇ 100 ਤੋਂ ਭਲੇ 1000। ਜੀ। ਛੱਟੇ ਤੋਂ ਪੋਰਨਾ ਭਲਾ, ਤੇ ਪੋਰਨੇ ਤੋਂ ਭਲਾ ਕੇਰਾ। ਜੀ। ਇਕੱਲੇ ਤੋਂ ਜੁੱਟ ਭਲਾ, ਤੇ ਜੁੱਟ ਤੋਂ ਭਲਾ ਘੇਰਾ। ਜੀ। ਤਵਿਆਂ ਤੋਂ CD ਭਲੀ, ਤੇ DVD ਤੋਂ ਚਿਪ, ਤੇ ਕਾਜ ਬਟਨ ਤੋਂ ਟਿੱਚ ਬਟਨ ਭਲਾ, ਤੇ ਟਿੱਚ ਤੋਂ ਭਲੀ ਜ਼ਿਪ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਾੜ ਭਲੇ, ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨ, ਤੇ ਬੰਜਰ ਤੋਂ ਮਹਿਰਾ ਭਲੀ, ਤੇ ਕਲਰਾਠੀ ਤੋਂ ਬਰਾਨ। ਜੀ। ਮੀਟ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਭਲੀ, ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾਲ ਤੇ ਸਾਗ, ਤੇ ਗਮਲੇ ਤੋਂ ਕਿਆਰੀ ਭਲੀ, ਤੇ ਬਗੀਚਿਆਂ ਭਲਾ ਬਾਗ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਟੈਰੀ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪਾਪਲੀਨ ਭਲੀ, ਤੇ ਪਾਪਲੀਨ ਤੋਂ ਖਾਦੀ, ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਰਦੂ ਭਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ। ਜੀ। ਬਰਗਰ ਤੋਂ ਪੀਜੇ ਤੋਂ ਟਾਕੋ ਭਲਾ, ਤੇ ਪਾਸਤੇ ਤੋਂ ਪਰੌਂਠਾ ਰੋਟੀ। ਜੀ। ਬੀਫ ਤੋਂ ਮਛਲੀ ਭਲੀ, ਤੇ ਚਿਕਨ ਤੋਂ ਬੱਕਰਾ ਬੋਟੀ। ਜੀ। ਸੰਧੂ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਗਿੱਲ ਭਲੇ, ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਤੋਂ ਪੰਨੂ ਟਵਾਣੇ, ਤੇ ਟੀਰੇ ਤੋਂ ਸਜਾਖੇ ਭਲੇ, ਤੇ ਅੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਲੇ ਕਾਣੇ। ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਕਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਜਗਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਪਾਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ CID ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਪੜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਿਰ ਖਾਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਤੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਤੂੰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਅਬੋਹਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਬੋਹਰ ਤੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਯਾਰ, ਉਹਦਾ ਸਰਵੇ ਤੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਯਾਰ ਅਵਾਰਾਗਰਦੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਵਾਰਾਗਰਦੀ ਨਾਲ ਕਿ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਬੇਲੀ ਬਣ ਗਿਆ ਬਤਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਜਗਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੁਨਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ, ਜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ, ਜੇ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵਿਅੰਗ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਲਿਖੀਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹਰਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਹੈਲੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰ ਤੋਂ। ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮੋਰਗੇਜ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਰਾ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਛਲਾ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੁਣੋ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ। ਆਨਸਰ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਡਿਮਾਂਡਸ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਬਾਹਲੀ ਆਪਾਂ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਨਾ ਗੱਲ ਪਈ, ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਕਿ ਆਫਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਾਂ ਮੰਜੇ 4-5 ਛੱਤਾਂ ਚਾੜ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਛਿੜਕਾਓ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਨਾ ਉਦੋਂ TV ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਸਕੂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਦੂਰ ਗਰੋਸਰੀ ਦੇ ਸਟੋਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਲਾਉਂਗੇ ਉਹਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੇਲ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ TV ਲੈ ਲਿਆ, TV ਦੀਆਂ ਰੋਜਰ ਦੀਆਂ ਲਓਗੇ, ਬੈਲ ਦੀਆਂ ਲਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਭਰ ਦਈਏ। ਸੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਖਰਚੇ ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਲਏ, ਮੌਰਗੇਜਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਕੂਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਸਕੂਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸਕੂਨ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਕਰ ਲਈਏ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਚੱਕੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ 2 ਪੁੜਾਂ ਦੇ ਬਚਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਟਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪੀਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਚਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀ ਰੱਖੀਏ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆਊਗਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ 'ਚ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਮਤ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਉਂਗਲੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਸੌਰੀ ਜੇ ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਚਲੋ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅਸੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਘਨੇੜੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ 2 ਪੈਸੇ 2 ਆਨੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਗੰਢੇਰੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਕਦੇ ਝੂਟੇ ਲੈ ਲਏ, ਕਦੇ ਜਲੇਬੀ ਖਾ ਲਈ, ਕਦੇ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਮੇਲਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ 2 ਪੈਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਸ਼ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਦੇ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਮੇਲੇ 'ਚ ਫਾਦਰ ਦੀ ਉਂਗਲ ਛੁੱਟ ਜੇ, ਸਾਥ ਛੁੱਟ ਜੇ, ਹਾਂਜੀ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਕਾਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਮਿਲ ਜੂ, ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਡੈਡੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾ ਲੈ, ਗੰਢੇਰੀਆਂ ਖਾ ਲੈ, ਝੂਟੇ ਲੈ ਲੈ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਡੈਡੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਇਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰ ਜੀ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ, ਸਕੂਨ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੰਮ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੋਟੀ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੁੜਨ ਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ, ਡਾਲਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜੀ ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਰਗੇਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਰਚੇ, ਪਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਨੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੋਂਡਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ, ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਜੀ ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ 5000 ਦੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਗਾ ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਲਾਉਂਗਾ ਤੇ ਔਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਏ ਆ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਦਿਖਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਖਾਵਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ। ਇਹੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਛਾ ਕਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹੈ ਨਹੀਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ, ਕਾਲ ਕਰਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ PTN ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।